السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 91 ہے۔ آپ سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، مجموع الزوائد میں حدیث نقل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو جانور دودھ والے ہیں ان کے دودھ سارے کے سارے نہ نکالے جائیں، کیونکہ جس جانور کو اللہ نے دودھ دے رکھا ہے، آپ دیکھیں انسانوں کو بھی دودھ اللہ نے دیا ہے، ہماری مائیں ہم کو دودھ پلاتی ہیں، انسان کا دودھ بکتا نہیں ہے، لہذا رب ذوالجلال نے اتنا ہی دودھ رکھا ہے جتنا بچے کے لیے کافی ہو۔ پھر جانور کی دو کیٹیگری ہے، ایک کیٹیگری وہ ہے جس کا دودھ ہم کو ضرورت ہے، اور ایک جانور کی وہ کیٹیگری ہے جنگلی جانور جن کے بچے ہی صرف دودھ پیتے ہیں۔ تو جو جانور جنگلی ہیں اور ان کے دودھ بچے پیتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اتنا ہی دودھ دیا ہے جتنا ان کو ضرورت ہے۔ اب تیسری کیٹیگری وہ کہ جو ہم دودھ کے محتاج ہیں، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خوب دودھ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر پلاننگ کے نہیں ہیں، یہ سب ہمارے مالک کا، ہمارے اللہ کا پلان ہے۔ کیونکہ اس نے یہ ساری دنیا سجائی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے سجائی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس نے اتنی باتوں کا خیال رکھا ہے تو ہم بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پورا دودھ نہ نکالا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو دودھ کے بیاپاری ہیں وہ پورا کا پورا دودھ نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ دودھ جو بنیادی طور پر اللہ نے اس جانور میں رکھا ہے، اس کا پہلا حق کون ہے؟ اس کا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے بچے کو محروم کیا، یہ گناہ ہے۔ اتنا چھوڑیں دودھ جتنا کہ بچوں کو ضرورت ہے، اس کے بعد جو بچے وہ آپ کا حق ہے، لیکن پورا نکال لینا قطعی جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اندازہ کریں کہ اتنی باریک باتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم کو اندھیرے میں چھوڑا نہیں ہے، ڈارک میں نہیں رکھ کر گئے ہیں، بلکہ یہ بتا کر کے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر جانور سے نقصان ہو جائے تو اس کا فائن جو ہے اس کے مالک سے نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جانور بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور جو پالتو ہوتے ہیں، تو پالتو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو کھلے رہتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو باندھنے کا حکم ہے۔ خاص کر جو جانور کھیتی باڑی کھاتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو باندھا رکھا جائے۔ وہ جانور جو کھلے رہتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، ان کو کھلا رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول فرمائے کہ ان کو بھی رات میں ضرور باندھا جائے، رات میں ان کو بھی باندھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بڑا نقصان کر دیں، کچھ کر دیں۔ تو جانور اگر نقصان کر دیا تو مالک کے اوپر جو ہے تاوان نہیں لگایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی بکری جو ہے وہ گھس گئی اور کسی کی روٹی کھا لیا اس نے، تو ایسی شکل میں روٹی اس نے کھایا، ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کی وجہ سے اس کے مالک پر جرمانہ لگائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانور کا جو ہے ضمان نہیں ہے، اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن جو جانور کھیتی کو کھاتے ہیں اور بندے نے کھیتی کر رکھی ہے، پھر ایسے طور پر ذمہ داری ہے کہ جانور کو باندھا جائے۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے معلوم نہیں آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے، جب کھیت کٹ جاتے ہیں تو ایک 15 دن یا کم سے کم، اب تو خیر بہت کم ٹائم کھیت خالی رہتا ہے، کوئی دوسری فصل بو دی جاتی ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک زمانے تک 3 مہینہ 2 مہینہ تک کھیت ایک دم کیا ہوتے تھے، خالی رہتے تھے۔ تو پھر ایسی شکل میں جانوروں کو چھوڑنے کی اجازت تھی کہ جانور چھوڑ دیے جائیں اپنے طور پر، جہاں کھائیں پیئیں کریں، لیکن ان کو بھی رات میں باندھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ دن میں جانور جو ہے وہ جو کھیتی کرنے والا ہے جو وہ اپنی حفاظت کرے، اور رات میں جو پالنے والا ہے وہ حفاظت کرے۔ تو اس طریقے سے جانور کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی روایت ہے، بکری کے بارے میں فرمایا کہ بکری بہت نرم جانور ہے،
लिहाजा जैसे आप भैंस को एक डंडा मार दें तो चल जाता है, गाय को एक डंडा मार दें चल जाता है, लेकिन बकरी को एक डंडा मार दें के खत्म हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बारे में फरमाया खासकर कि ये बहुत ही कमजोर जानवर है, लिहाजा इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाए, इसको मारा ना जाए। वैसे भी आपको बताएं कि अल्लाह के रसूल ने एक बर्ताव फरमाया कि तकरीबन तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने बकरियां चरवाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरी चराए हैं। बकरी चराने में अगर आपको, चूंकि आप लोग शहर वाले मालूम नहीं, मैंने भी बचपन में बड़ी बकरियां चराई। बकरी का चराना एक दर्द सर काम है। वो क्या होता है, बेतुका भागती है, वो चराने वाले को गुस्सा आता है, उस पर अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो बकरी को मार देंगे, बकरी खत्म हो जाएगी। तो बकरी चराने वाले के अंदर सब्र बहुत पैदा होता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल फरमाया कि जितने अंबिया आए हैं तकरीबन हर नबी ने क्या किया है, बकरी चराई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके अंदर वो सब्र का मादा पैदा होना चाहिए। तो बकरियों के सिलसिले में ये बात आपने फरमाई। फिर आपने फरमाया कि अब आजकल तो जैसे नहीं, पहले तो लोग ज्यादातर मैदान में ही टॉयलेट वगैरह जाते थे, तो आपने फरमाया कि लोगों सुराख में पेशाब न किया जाए। सुराख के अंदर जानवर रहता है, कोई भी कीड़ा रहता है, आपके पेशाब करने की वजह से उसको तकलीफ पहुंचेगी। लिहाजा सुराख में पेशाब करने से क्या है, मना किया गया। दोनों भी है, उसको भी तकलीफ पहुंचेगी और आपको भी तकलीफ पहुंचने के चांसेस हैं। खुदा ना खास्ता उसके अंदर सांप है, और जब वो यकीनी बात है, आप जब पेशाब करेंगे तो उस पेशाब की वजह से क्या होगा, बाहर आएगा, तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और एक वजह आपने और भी बयान फरमाई, ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि बाद सुराखों में जिन होते हैं। जो जिन के रहने के अलग अलग जगह हुजूर ने फरमाया है, जैसे जो है जो कुएं वीरान हो जाते हैं उसमें जिन रहते हैं, जिस घर को लगातार बंद कर दिया जाता है उसमें जिन रहते हैं, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की खो में रहते हैं, और ऐसे ही आपने फरमाया कि सुराखों में भी रहते हैं। तो अब अगर उसमें जिन है और खुदा न ख्वास्ता आपने ऐसा कर दिया तो भी जो है वो फिर वो जिन ऐसे बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं गांव में खासकर, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उन्होंने ऐसी जगह पर पेशाब कर दिया जो जिनों का मस्कन था, और फिर वो जिद पर आ गए और फिर उन्होंने सताना शुरू कर दिया। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। तिब्रानी की रवायत है, बुखारी की शर्त पर यह रवायत है, यानी सही रवायत है। आपने फरमाया कि जानवर को 2 मरतबा ज़बह न किया जाए। एक जानवर को 2, क्या मतलब है इसका? एक साहब बकरी ज़बह कर रहे थे और बकरी को लेटाल लिया, मतलब एक साहब ने पकड़ रखा था बकरी ज़बह करने के लिए, उसका गला पकड़े हुए थे, पैर पकड़े थे, और दूसरे साहब क्या कर रहे थे, उसके बगल में चाकू तेज कर रहे थे उसी बकरी के सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा नहीं किया जाए, चाकू अलग तेज किया जाए एक जानवर को, क्योंकि जब वो तेज होता देखता है तो वहां से उसको तकलीफ शुरू हो जाती है कि ये मुझे ही मारने के लिए किया जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको अलग तेज किया जाए और फिर उसको ला करके दबा किया जाए। ये मतलब है कि एक जानवर को जो है वो 2 मरतबा दबा करने से मना फरमाया। ये जो हम लोग कुर्बानी के मौके पे करते हैं, सारे जानवर एक साथ रहते हैं और उसमें से एक को पकड़ा, उसी के सामने दबा किया, आप देखें कभी गौर करके वो कितना गौर से उस कटते हुए जानवर को देखते रहते हैं। ये एकदम मना है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को कतई ज़बह न किया जाए। जिस जानवर को ज़बह करना है उसको सामने लाया जाए, बकिया जानवर वहां पर मौजूद ही नहीं रहे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात पर मना फरमाया कि जानवर के सामने जानवर को ज़बह नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि अगर किसी परिंदे ने अंडे दे रखे हैं तो अंडे को वहां से उठा लिया जाए और परिंदे को छोड़ दिया जाए। आपने इससे सख्ती से मना फरमाया। एक वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के साथ हुआ कि वो अंडा उठा लाए। अब वो जो परिंदा आया तो एकदम व्याकुल हो गया, परिंदा चिल्लाने लगा, और तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि कौन क्या हुआ है? उन्होंने कहा इसका अंडा उठा लाए। कहा फौरन जाओ रख करके आइए। इसके अंडे को उठाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इसका अंडा खाने वाला नहीं है। उसको जिस तरीके जब जो जानवर अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उनको अंडों से उतना ही प्यार होता है जितना वो बच्चा पैदा होने के बाद प्यार होता है। बच्चे के निकलने के बाद जितना प्यार होता है वैसे उनको अपने अंडे से भी क्या होता है, प्यार होता है। बाद बचपन में जो है वो हम लोग मुर्गी बिठालते थे। जब मुर्गी को बिठाल देते थे अंडे के ऊपर, तो जब वो बैठ जाती थी 2 या 3 दिन के बाद, अगर उसको जा करके उसके अंडे को कोई टच कर ले तो जबरदस्त वो काटती थी।
क्योंकि उसको उस अंडे से क्या होती थी, दिलचस्पी हो जाती थी। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अंडे को जो है अलग ना किया जाए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को ले लें, मतलब अंडे से बच्चे निकल आए और आपने क्या किया, खेल के में, शौक में, बच्चों के लिए, घर के लिए आप क्या किए, बच्चा उठा लाए और पर उसको असल माँ को और बाप को ही छोड़ दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से आ रहे थे और एक साहब ने जो है वो निकाल लिया, उसमें से क्या, बच्चे को निकाल लिया। अब बच्चे को निकाल लिया तो जब आया वहीं कहीं क़याम भी किए थे, खेमा गम था। जब वो बच्चे को निकाला गया तो वो परिंदा जो है मरना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा इसका बच्चा किसने निकाला है। उनको मालूम ही नहीं था कि कोई ये भी कोई गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा रसूल हमने निकाला। कहा फौरन रखिए बच्चे को। आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे को किसी माँ से जुदा कर देने का कितना बड़ा गुनाह है। ये बच्चा फौरन ले जा करके रखा जाए। इसी तरीके से हदीस मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन एक हदीस और भी मुझे याद आती है कि जो जानवर बेचे जाते हैं तो ऐसा नहीं किया जाए कि माँ को बेच दिया जाए और बच्चे को अलग कर दिया जाए, जब तक कि वो बच्चे से उल्फियत रखती है। खासकर बच्चे को, बच्चा जब तक दूध पीता रहता है तब तक बच्चे को माँ से अलग नहीं किया जाए। लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरत रहती है लिहाजा बच्चे को माँ को बेच दिया उन्होंने और बच्चे को क्या कर लिया, रोक लिया। बच्चे को माँ से जुदा नहीं करना चाहिए, लिहाजा इसकी भी जो है वो मना किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की दुम काटने से मना किया गया है या उनके बाल उखाड़ने से मना किया गया है। जैसे मोर वगैरह को कभी लोग पकड़ लेते हैं तो मोर के पीछे के जो बाल होते हैं तो उसको क्या करते हैं, पूरे बाल को क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं। उखाड़ कर जमना जो भी करते हो, लेकिन उसकी शान है, उसकी जो खूबसूरती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसकी मोछ को न काटा जाए और ना इस तरह से बाल उखाड़ा जाए। आप देखें जो दुम का जो काम है, मोछ नहीं, दुम का जो काम है, वो जानवर उससे ज्यादातर क्या करता है, अपने पूरे बदन पर मक्खी हटाने का काम करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसकी दुम जो अल्लाह ने दी है वो उससे पूरे मक्खी को हटाता रहता, पूरे दुम के दिन हर वक्त घुमाता, और इतनी तेजी से वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ने रखी है कि वो उसके जरिए मक्खियों को क्या करता है, हटाता रहता है। अच्छा, इसी तरीके से वो जानवर जिनके बाल इस्तेमाल नहीं होते हैं उनके बाल काटने से भी मना किया गया। जैसे भेड़ है, भेड़ का बाल तो इस्तेमाल होता है, भेड़ के बाल इंसान के लिए होता है। और इन सब पर एक पॉलिसी ये भी ध्यान रखे कि इंसानी जरूरत पर ये सारी चीजें प्रेफरेंस नहीं दी जाएंगी। इंसानी जरूरत को क्या दिया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। मिसाल के तौर पर कि हमको ऊन की जरूरत है, अब वो भेड़ में जो है, मेंढे में बाल होता है, वो हमारी जरूरत का है, लिहाजा हम, क्योंकि जब जानवर ही हमारी जरूरत का इस्तेमाल हो सकता है तो उसका बाल क्या है, लेकिन बेजरूरत बाद लोग क्या करते हैं, जैसे भैंस है, अब भैंस को खूबसूरत बनाने के लिए उसका बाल काट रहे हैं, देखा आपने, उसको पूरा शेविंग कर देते हैं, एकदम सही नहीं है ये। अल्लाह ताला ने उसको बाल दिया है, जब उसका बाल काट दिया जाता है तो मालूम आपको, जब तक वो नहीं निकलता है उसको सख्त तकलीफ होती रहती है, क्योंकि वो चुपता रहता है और मुख्तलिफ किस्म से उसको अंदर अंदर तकलीफ, बोल नहीं पा रहा है। भाई फर्क इतना ही है ना, तकलीफ हमको भी होती है, तकलीफ उसको भी होती है। हमारी और इसकी तकलीफ में फर्क क्या है कि हम जबान से बात कर लेते हैं और ये बेचारे जानवर जो है वो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसके उन एहसासात को समझना और फिर उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। ज्यादा जानवर के बालों के काटने के बारे में भी, और जानवर के दुम, कुत्ते के दुम काट दी जाती है, मालूम आपको, कुत्ता जो शिकारी कुत्ता होता है उसके दुम को काट दिया। आपने बहुत से कुत्ते देखे होंगे एकदम जड़ से उसके दुम क्या है, कटी हुई होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब उसके दुम को काट देते हैं तो हर वक्त उसको एक एहसास होता है कि हमारी कोई चीज गायब है, वो उसकी वजह से बहुत एक्टिव रहता है। वो उसको हर वक्त क्या होता है, उसका सेंसर जो है ना वो बहुत तेज हो जाता है, लिहाजा उसके दुम को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो अगर शिकार के लिए है या किसी मकसद के लिए है तब तो हो सकता है इजाजत दी जाए, मुझे नहीं मालूम है फतवा इस पर क्या है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है कि जानवर के दुम को काटा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अगर जानवर पाला है तो जानवर को जितना खाना चाहिए उसको भूखा रखने से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग से गुजर रहे थे, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, तो एक ऊंट बंधा हुआ था, तो वो ऊंट जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही
اونٹ رونے لگا. اونٹ معلوم نہیں آپ نے دیکھا نہیں, اونٹ باقاعدہ جب روتا ہے نا تو بچے کی طریقے سے آواز کرتا ہے, تو وہ اونٹ رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. جب اس کے پاس گئے تو اس کو ایسے ایسے سلانے لگے اس کی کن پٹی پہ, تو اس نے اپنی گردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا. جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ تمام جانوروں کی باتوں کو سمجھتے تھے, ایسے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے بسا اوقات جانوروں کی باتوں کو بھی محسوس کیا اور جانا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جب رکھ دیا اس کے گردن پہ تو بہت ہی اس کو مطلب سکون سے اللہ کے رسول سلاتے رہے اس کی گردن کو, اس کی کن پٹی کو. پھر پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے. تو ایک انصاری صحابی کا ہے, کہا یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے, یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے نا مجھے اتنا کھانا نہیں دیتا ہے جتنی مجھے بھوک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ نے اس کو ہماری قدرت میں رکھا ہے, ہمارے اختیار میں رکھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں. یہ اس کا رائٹ ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اتنا کھانا دیا جائے جتنی اس کی بھوک کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بخاری کی اور ایک روایت ہے. بعض روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا تو اس کا پیٹ جو تھا نا دونوں چپکا ہوا تھا, مطلب کھانا نہیں کھایا تھا. تو اس کے بارے میں بھی صحابی سے منع کیا کہ جو ہے اس کا جو خوراک ہے اس کی پوری خوراک دی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاتھی جو ہوتی ہے, ہاتھی, اب تو ہاتھی پالنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے. پہلے یو پی وغیرہ میں بہت ہاتھی پالی جاتی تھی تو وہ ایک شان مانی جاتی تھی. تو ہاتھی کو جو کھلایا جاتا ہے تو اس میں روٹی کھلائی جاتی تھی, موٹی موٹی بڑی بڑی روٹی. تو وہ تولتی تھی, وہ ہاتھی جو ہے اس روٹی کو سور میں پکڑتی تھی اور یہ اندازہ کرتی تھی کہ ہمارے ڈیلی والا خوراک کا وزن ہے یا نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے ہاتھی کہ اگر اس کو آپ نے کم کر دیا نا, وہ ناراض ہو گئی, اور ناراض ہونے کے بعد ایک دم جہاں پہ رہی اس نے مارا, پورا تہلکا مچا کے رکھ دیا. تو ہاتھی کی خوراک میں تو اگر کم کیا جاتا ہے تو فوراً ہاتھی جو ہے نا ناراض ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ اس کا ایک الگ سینس ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جانور کو جو ہے اس کو اس کی خوراک کے برابر دیا جائے. ایک روایت اور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو جانور جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ دوسرا کام نہ لیا جائے. ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, مسلم شریف کا واقعہ ہے کہ ایک بیل کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, جیسے گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے نا, ایسے بیل کے اوپر بیٹھ کر کے سواری کر رہا تھا. تو اس بیل نے باقاعدہ انسانی زبان میں پکار کر کے کہا, پوڑ کر کے دیکھ کر کے کہا اس آدمی سے کہ میں اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں کہ مجھ پر سواری کی جائے گھوڑے کی طریقے سے. میرا کام اللہ نے مجھے جو پیدا کیا ہے